ધોરણ 9 વિષય વિજ્ઞાન પ્રકરણ નંબર 15। આજે હવે આપણે આ વિડીયોમાં ટોપિક નંબર બીજો જોઈશું 15.1.2। 15.1.1માં આપણે આગળ પાકની જાતોમાં સુધારણા કેવી રીતે કરીએ તેની ચર્ચા કરી હતી। આજે હવે આપણે પાક ઉત્પાદન પ્રબંધન એનું વ્યવસ્થાપન કેવી રીતે કરવું જોઈએ તેની ચર્ચા કરીશું। अन्य खेती प्रधान देशों की तुलना में भारत में पण खेती नाना नाना खेतरों लईने मोटा खेतरों सुधी थई रही है। एटला ज माटे विविध खेडूतों पासे भूमि, धन सूचनाओं अने तकनीकीनी प्राप्यता ओछी अने केवी छे वधारे छे। केटलाक खेडूतो एमनी कार्यक्षमता प्रमाणे एमनी बुद्धि क्षमताथी खेती ओછી मात्रामां पण वधारे करी शके छे अने केटलाक एवा छे के जेनी पासे जमीननो पुरवठो वधारे छे पण एनी सामे एनी पाक उत्पादन क्षमता केवी छे तो के ओછી छे। टूंकमां धन अथवा तो आर्थिक परिस्थितिओ ए खेडूतने विविध खेती प्रणालीओ अने खेतीनी तकनीकोने अपनाववामां अगत्यनी भूमिका भजवे छे। योगदान, वधु रोकाण अने पाक उत्पादन साथे संबंध छे। आ रीते खेडूतोनी रोकाण करवानी क्षमता पाकना तंत्र अने उत्पादन प्रणालीओनुं ते निर्धारण पण करे छे। तो हवे આપણે પહેલો ટોપિક આ પ્રકરણનો જોઈશું પોષક તત્વ પ્રબંધન। આપણે જાણીએ છીએ કે આપણે વૃદ્ધિ અને વિકાસ થવો હોય તો આપણાને શરીરની અંદર પૂરતા પ્રમાણમાં સમતોલિત આહારની આવશ્યકતા છે। સમતોલ આહારની સાથે સાથે આપણાને કેટલાક વિટામિન્સ, કેટલાક શરીરને જરૂરી એવા ઘટકો પણ આવશ્યક છે। તો એવી જ રીતે જેમ આપણાને વૃદ્ધિ, વિકાસ અને તંદુરસ્ત રહેવા માટે ખોરાકની આવશ્યકતા છે તેવી જ રીતે વનસ્પતિના વૃદ્ધિ અને વિકાસ માટે પણ પોષક તત્વની આવશ્યકતા છે। તો વનસ્પતિના વૃદ્ધિ અને વિકાસ માટે જે જરૂરી ઘટકો આવશ્યક છે તેને વનસ્પતિના જરૂરી એવા પોષક તત્વ કહેવામાં આવે છે। आपणाने पोषक तत्व शामांथी मळे तो के खोराकमांथी मळे। ज्यारे वनस्पतिना वृद्धिने विकास माटेने पोषक तत्व शामांथी मळशे तो के हवा, पाणी अने भूमिमांथी प्राप्त थाय। शामांथी प्राप्त थशे? हवा, पाणी अने भूमि। वनस्पतिने कुल केटला पोषक तत्व आवश्यक छे तो के 16 पोषक तत्व एने आवश्यक छे। एमां कार्बन अने ऑक्सिजन जेवा पोषक तत्व एने हवामांथी प्राप्त थाय। हाइड्रोजन अने ऑक्सिजन एने पाणीमांथी प्राप्त थाय। नाइट्रोजन, फॉस्फरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नेशियम अने सल्फर जेवा तत्वनी मात्रा जमीननी अंदर वधारे छे तेथी तेने बृहद पोषक तत्व कहेवाय अथवा तो तेने गुरु पोषक तत्व कहेवाय। झींक, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, आयर्न, मैंगनीज अने बोरोन के जे बाकीना 7 पोषक तत्वनी जरूरियात एने केवी छे तो के ओછી मात्रामां छे। ज्यारे नाइट्रोजन, फॉस्फरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नेशियम, सल्फर जेवा पोषक तत्वनी आवश्यकता एने वधारे छे एटले एने कहेवाय गुरु पोषक तत्व अने बाकीना जे 7 पोषक तत्व छे तेनी आवश्यकता एने ओछा प्रमाणमां जरूरी होवाना कारणे एने लघु पोषक तत्व अथवा तो सूक्ष्म पोषक तत्वना तरीके ओळखाय छे। आपणा शरीरनी अंदर पोषक तत्वनी उणप थाय तो आपणे बीमार पड़ीए एटले आपणाने डॉक्टर ए प्रमाणेनी दवा चालू करे अने धीरे धीरे आपणुं शरीर पाछुं रोजिंदा एमां टेवाय छे। तो वनस्पतिनी अंदर पण जो पोषक तत्वनी उणप होय तो वनस्पतिमां देहधार्मिक प्रक्रियाओ सहित प्रजनन, तेनी वृद्धि, तेनी रोगोनी प्रवृत्ति पर ते असर पहोंचाडे छे। वधारे उत्पादन प्राप्ति करवा माटे भूमिनी अंदर 2 प्रकारना खातरोनो उपयोग करवामां आवे। नंबर 1 सेंद्रिय खातर अने बीजू केवुं खातर? रासायनिक खातर। एमां आपणे धोरण 8 नी अंदर रासायनिक खातर अने सेंद्रिय खातर विषे पण आपणे शीखीने आवेला छे। तो विद्यार्थी मित्रों, आमांथी तमने प्रश्न एवो पूछाय वनस्पतिने कुल केटला पोषक तत्व आवश्यक छे तो जवाब आवे 16। वनस्पतिने जरूरी एवा पोषक तत्व क्यांथी प्राप्त थाय तो के हवा, पाणी अने भूमि।
ભૂમિમાંથી એને જરૂરી એવા કયા લઘુ પોષક તત્વ? તો કે ઝીંક, કોપર, મોલિબ્ડેનમ, ક્લોરિન, આયર્ન, મેંગેનીઝ, બોર. કયા પોષક તત્વને ગુરુ પોષક તત્વ કહેવામાં આવે? તો કે નાઇટ્રોજન, ફોસ્ફરસ, પોટેશિયમ, કેલ્શિયમ, મેગ્નેશિયમ વગેરે. ખ્યાલ આવે છે? એવા નાના નાના હેતુલક્ષી પ્રશ્ન આ ટોપિકમાંથી તમને પૂછાય છે. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો, પરીક્ષા માટેનો મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રશ્ન, સેન્દ્રિય ખાતર. સેન્દ્રિય ખાતરને આપણી સાદી ભાષામાં આપણે કુદરતી ખાતર અથવા તો આપણે એને છાણિયું ખાતર તરીકે પણ ઓળખી શકીએ છીએ. આપણે જાણીએ છીએ કે સેન્દ્રિય ખાતર જે છે એ ઓર્ગેનિક ખાતર કહેવાય, બરાબર? કુદરતી ખાતર છે કે જેના કારણે પાકનો વૃદ્ધિ અને વિકાસ ધીમે થાય છે, પરંતુ પાક અને જમીન બંનેના જે લક્ષણો છે એ જળવાઈ રહે છે, જેના કારણે ભૂમિનું પ્રદૂષણ થતું નથી. આ બધા કારણોથી જ આપણે ખેતરની અંદર સેન્દ્રિય ખાતરનો ઉપયોગ વધુ માત્રામાં અને સારા પ્રમાણમાં કરવો જોઈએ. તો આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો શરૂ કરીએ મેનર સેન્દ્રિય ખાતર. સેન્દ્રિય ખાતરમાં કાર્બનિક પદાર્થોની માત્રા વધારે હોય અને તે જમીનને અલ્પ પ્રમાણમાં પોષક તત્વ આપી શકે છે. સેન્દ્રિય ખાતર પાણીઓના મળ અને વનસ્પતિજન્ય કચરાના અવઘટન અથવા તો વિઘટનથી તૈયાર કરવામાં આવે છે. સેન્દ્રિય ખાતરમાંથી કુદરતી વાયુ તરીકે મિથેન પણ ઉત્પન્ન થાય છે, બરાબર? અને એ સેન્દ્રિય ખાતર ઉત્પન્ન કરવા માટે ગામડાઓની અંદર બાયોગેસ પ્લાન્ટનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. બાયોગેસ પ્લાન્ટની જે નીપજ છે, બરાબર, એ શું છે? સેન્દ્રિય ખાતર. અને એ ખાતર તમે આપણા ઘરની અંદર પણ આપણે એને બનાવી શકીએ છીએ. સેન્દ્રિય ખાતર જમીનને પોષક તત્વ અને કાર્બનિક પદાર્થોથી પરિપૂર્ણ કરે છે અને ભૂમિની ફળદ્રુપતામાં વધારો કરે છે. સેન્દ્રિય ખાતરમાં રહેલા કાર્બનિક પદાર્થો એ ભૂમિના બંધારણમાં સુધારો કરવામાં પણ મદદરૂપ રહે. આના કારણે રેતાળ જમીનમાં પાણીને રાખવાની કે જળ સંગ્રહ કરવાની ક્ષમતા વધારે હોય છે, જ્યારે ચીકણી જમીનની અંદર કાર્બનિક પદાર્થોની માત્રા વધુ હોવાના કારણે તેમાંથી પાણીના નિકાલ થવાની પ્રક્રિયા ઝડપી છે અને તેમાં પાણી એકત્રિત થતું નથી. સેન્દ્રિય ખાતરમાં આપણે જૈવિક કચરાનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, જે પર્યાવરણમાં રાસાયણિક ખાતર કરતાં વધુ ઉપયોગ સામે આપણાને રક્ષણ આપે છે. આપણા ઘરની અંદર તમે વિચારો તો રોજ ચાનો વધેલી ભૂક્કી, તમે ચા બનાવી ગયા પછી જે વધેલી છે ભૂક્કી, એમાં આદુ હોય, તુલસીના પાના હોય, પુદીનાના પાના હોય, બરાબર? નંબર 2, તમે શાકભાજી છોલો છો, તુવેર છે, વટાણા છે, મેથી છે, પાલક છે, તો એનો જે વધેલો કચરો છે તે, ફળ અને ફૂલોની વધેલી છાલો, આપણા ઘરની અંદર બનેલી રસોઈનો વધેલો એંઠવાડ, આ બધાને તમે ઓક્સિજનની ગેરહાજરીમાં એક મોટા ખાડાની અંદર દાટી અને ચેમ્બર બનાવીને સીલ પેક કરો, તો એમાં થોડાક સમય બાદ કેટલાક સૂક્ષ્મજીવોની મદદથી તેનું વિઘટન થઈ અને તેમાંથી કુદરતી વાયુ તરીકે મિથેન ઉત્પન્ન થાય અને એની આડ નીપજ તરીકે તેમાંથી સેન્દ્રિય ખાતર ઉત્પન્ન થાય છે. સેન્દ્રિય ખાતરમાં જૈવિક કચરાનો ઉપયોગ આપણે ખેતરના કચરાનું પુનઃચક્રણ છે. ખેતરની અંદર પણ પાક ઉગી ગયા પછી વધેલા જે ઘાસફૂસ છે એમાંથી પણ આપણે સેન્દ્રિય ખાતર બનાવી શકીએ છીએ. સેન્દ્રિય ખાતરની પ્રક્રિયા બનાવવા માટેની પ્રક્રિયામાં જૈવિક પદાર્થોનો ઉપયોગના આધારે, તો સેન્દ્રિય ખાતર બનાવવા માટે આપણે જે જૈવિક કચરાનો ઉપયોગ કરીએ છીએ તે જૈવિક કચરાના ઉપયોગના આધારે આપણે ખાતરને કુલ 3 પ્રકારે વહેંચી શકીએ. નંબર 1 કમ્પોસ્ટ ખાતર, નંબર 2 વર્મી કમ્પોસ્ટ ખાતર, નંબર 3 લીલું જૈવિક ખાતર. ત્યારબાદ એને આપણે બીજા કયા નામે ઓળખીએ છીએ? તો કે અળસિયાના ખાતરના નામે પણ ઓળખીએ છીએ. કમ્પોસ્ટ અને વર્મી કમ્પોસ્ટ. કમ્પોસ્ટીકરણની ક્રિયામાં ખેતીના નકામા પદાર્થો જેવા કે પશુઓના મળમૂત્ર એ આપણાને નથી કામ લાગતા, પણ એનો ઉપયોગ ગામડાની અંદર રાંધણ ગેસ તરીકે ઉપયોગમાં લેવાય. એમાંથી છાણા બનાવવામાં આવે, છાણાને સળગાવવામાં આવે, છાણાને સળગાવ્યા બાદ એના ઉપર રસોઈ બનાવવામાં આવે. શાકભાજીની છાલ તેમજ ઘરગથ્થુ કચરો, સુવેજજન્ય કચરો, પશુઓ દ્વારા ત્યજાયેલો કચરો, ફેંકેલી સ્ટ્રો
પાકની આજુબાજુ ઉકી નીકળતું નંકામું ઘાસ કે જે નીંદણ વગેરેને એક મોટા ખાડામાં સડવા દેવામાં આવે છે. આ ક્રિયાને કમ્પોસ્ટિંગ કહેવામાં આવે અને તેના દ્વારા બનતા જે ખાતર એને કમ્પોસ્ટ ખાતર તરીકે ઓળખાય છે. કમ્પોસ્ટને અળસિયા દ્વારા વનસ્પતિઓ અને પ્રાણીઓના ત્યજાયેલા પદાર્થોના તરત વિઘટનથી પણ બનાવવામાં આવે તો તેને વર્મી કમ્પોસ્ટ ખાતર અથવા તો અળસિયાનું ખાતર તરીકે પણ ઓળખાય છે. ત્યારબાદ છે બીજું ખાતર લીલું જૈવિક ખાતર. પાક ઉગાડતા પહેલાં ખેતરોમાં કેટલીક વનસ્પતિ ઉગાડવામાં આવે જેવી કે શણ, ગુવાર વગેરે. ત્યારબાદ તેના ઉપર હળ ચલાવીને તેને ભૂમિમાં ભેળવવામાં આવે. એટલે કે શણ અને ગુવાર જેવો પાક થોડો મોટો થાય પછી એના ઉપર હળ ચલાવી દેવામાં આવે, જેના કારણે એ બધો જ પાક પાછો જમીનમાં શું થઈ જાય છે? ભેગો થઈ જાય છે. અને એ પાક એ જમીનમાં વનસ્પતિમાં કયા ખાતર તરીકે ઉપયોગ લે? તો કે લીલા જૈવિક ખાતરમાં પરિવર્તિત થઈ ભૂમિને નાઇટ્રોજન અને ફોસ્ફરસથી પરિપૂર્ણ કરે છે. તો લીલા જૈવિક ખાતરની અંદર વનસ્પતિને કયા જરૂરી પોષક તત્વો પ્રાપ્ત થશે? તો કે નાઇટ્રોજન અને ફોસ્ફરસ, કે જેની વધુ માત્રામાં તેને આવશ્યકતા છે, જે ગુરુ પોષક તત્વની અંદર સમાવી શકાય છે. તો લીલું જૈવિક ખાતર કરતાં પહેલાં ખેતરમાં કયા પાક ઉગાડવામાં આવે? તો કે શણ અને ગુવાર. શણ અને ગવાર જેવા પાક ઉગી ગયા બાદ તેના ઉપર હળ ચલાવી તે પાકને જમીનમાં ભેળવવામાં આવે અને તે પાક જમીનમાં ભેળવ્યા બાદ તે લીલા જૈવિક ખાતરમાં પરિવર્તન પામે અને તેમાંથી તેને નાઇટ્રોજન અને ફોસ્ફરસ જમીનને પરિપૂર્ણ માત્રામાં પ્રાપ્ત થાય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને પરીક્ષામાં આ પ્રશ્ન મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સેન્દ્રિય ખાતર વિશે ટૂંક નોંધ. નંબર 2, જૈવિક કચરાના આધારે ખાતરના કેટલા પ્રકાર છે? સમજાવો. નંબર 3, કમ્પોસ્ટ વર્મી કમ્પોસ્ટ એટલે શું? ટૂંક નોંધ લખો, વર્મી કમ્પોસ્ટ અને કમ્પોસ્ટ ખાતર. નંબર 4, જૈવિક ખાતર લીલું જૈવિક ખાતર કેવી રીતે બનાવવામાં આવે? વનસ્પતિને લીલું જૈવિક ખાતર કઈ માત્રામાં કેટલા પોષક તત્વો પૂરા પાડે? લીલું જૈવિક ખાતર બનાવતા પહેલાં ખેતરમાં કયા પ્રકારના પાક ઉગાડવામાં આવે? આવા બધા જ નાના પ્રશ્નો પણ આ ટૉપિકમાંથી પૂછી શકાય છે. તો દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રો આ પ્રશ્ન આ ટૉપિકને પણ એટલું જ મહત્ત્વ આપશે.